Bar Council of Kerala's Seminar Committee's Continuing Legal Education Series. On behalf of the Seminar Committee, I welcome Advocate Moideen PC, who's here, who's the Chairman of the Junior Welfare Committee of the Bar Council of Kerala. I welcome all the dignitaries present, all the members of the legal fraternity who are present, and I welcome in particular Advocate VP Radhakrishnan of the Kozhikode Bar, who has spent about 30 years in trial law. Radhakrishnan പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ആയാലും സിവിൽ ആയാലും ലേബർ ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും രാധാകൃഷ്ണൻ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്കീലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയാണ്. അത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വേണ്ടത്, അത് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വിതൗട്ട് ഫർദർ അഡോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ് ടോക്ക് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി, വാട്ട്, വെൻ ആൻഡ് ഹൗ. താങ്ക് യു. Thank you, Girish. Am I audible? Correct or no? Okay. Kekam. Okay. Thank you. Thank you for the kind response. Good evening, dear lawyer fraternity of the state of Kerala. I thank Bar Council of Kerala and Advocate Srinath Girish, Chairman, Seminar Committee, for this wonderful opportunity to interact with such a knowledgeable, wonderful gathering of the same fraternity. I will present the subject for an informative debate and discussion. I know that a lot of senior lawyers are here. I expect their guidance and cooperation in the coming hours. Today's subject is domestic enquiry, as Srinath Girish already pointed. How, when, what. Domestic enquiry is one part of the disciplinary proceedings in labor legislation. Disciplinary proceedings are incorporated in the labor laws, as we all know, to control the hire and fire policy of the employer. Disciplinary proceedings commonly is having three stages. One is preliminary inquiry. As you all know, that is the initiation of disciplinary proceedings against an employee. That is preliminary inquiry. At this stage, the employer, it's the prerogative of the employer, how it is to be conducted, whether statements are to be recorded or a perusal of documents alone is sufficient, etc. That is a prerogative and discretion of the employer. That can be, we can say like that. So preliminary inquiry is being conducted by employer in his own way. And after that, if he is convinced that the employee against whom is going to be proceeded is actually to be proceeded against him, whether disciplinary proceedings are to be proceeded against him, if he has taken such a decision, then coming to the second stage, which is regular inquiry. And after regular inquiry, the third and final stage or the destination of disciplinary proceeding is punishment. What will be the punishment, etc. So today we are discussing only the second stage of the disciplinary proceeding. Initial inquiry alla, punishments alla, only the regular inquiry, which is domestic inquiry, because we are all know that the subject of disciplinary inquiry, labor law, the entire disciplinary proceedings, for a discussion of that subject, it may take hours. So Srinath Girish and the seminar committee very cunningly decided to concise the subject only to the domestic inquiry. The other parts will be having a class will be taken by some other person on the coming days. So domestic inquiry. Today's subject is only the second stage. See how lawyers are related to this domestic inquiry. When the fact is that for appointment of a domestic inquiry officer, it is not mandatory that a lawyer should be appointed. Anybody can be appointed as a inquiry officer. Any layman can be appointed as an inquiry officer, provided he should be well known regarding the legal proceedings
and natural justice, the principles of natural justice, and he should be aware how fairness should be shown in an inquiry. Only such a person, such person can be appointed as an inquiry officer. So, in what all circumstances a lawyer coming across the domestic inquiry, at what position a lawyer is going to come across the subject of domestic inquiry. He can be either the lawyer of the management. A മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എൻക്വയറി, ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. At the same time, for defending a workman, then also we should understand, or we should well aware of what is domestic inquiry, how it is to be conducted. And of course, if we lawyers are appointed as a domestic inquiry officer, we should know how to conduct a domestic inquiry. So ഒരു അഭിഭാഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അത് ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിഭാഷകനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും, എൻക്വയറി ഓഫീസറായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും, പിന്നീട് വർക്ക്മെന്റ്, ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിംഗ്വന്റിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരിക്കുമ്പോഴും എൻക്വയറി മീൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം why the subject has been selected, the answer is I can say that it's a new avenue for the lawyers. Appo we know that we are going to that domestic inquiry. As far as domestic inquiry is concerned, it is only, mostly judge made procedures, judicial pronouncements ലൂടെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് an opportunity for a lawyer. ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഒരു അവസരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സും, as you all know, ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫെയർനെസ് എക്സെട്ര ഈ സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണി. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽ നടത്തിയത്, എൻക്വയറി നടത്തിയത്, കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അറിയുന്ന ഒരാൾ, എ പേഴ്സൺ ഹു നോ ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എ ട്രയൽ should be appointed as an inquiry officer. അതാണ് സാധാരണ വേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സാഹചര്യം കാണാറുണ്ട്, അഭിഭാഷകരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ. മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഭിഭാഷകനാവുന്ന സമയത്ത് മോസ്റ്റ്ലി മാനേജ്മെന്റ്സ് പലപ്പോഴും ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ കേസിലും അല്ല, മോസ്റ്റ്ലി അവർക്ക് ഒരൊറ്റ എയിമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് ടു ഫയർ ഹിം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി എൻക്വയറി നടത്തുക, ഓൺലി ആസ് എ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആവശ്യം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി നടത്തുക, ഓൺലി ആസ് എ ഫോർമാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ അഭിഭാഷകരെ എൻക്വയറിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ട എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി either it will be advised by the management, lawyer also. ഞാൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ അഭിഭാഷകർ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, വക്കീലിനെ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പം എൻക്വയറി നീണ്ടുപോകും, നമുക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് എ ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഹിസ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ ചാലഞ്ച്ഡ് ബൈ if an action against his employment is taken. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഭിഭാഷകനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, അഭിഭാഷകനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി, അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും വരികയാണ് അഭിഭാഷകരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ. അത് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഭിഭാഷകൻ വരുന്നു, എൻക്വയറി ഓഫീസറായിട്ട് അഭിഭാഷകൻ വരുന്നു, CSCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഭിഭാഷകൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് 3 അഭിഭാഷകർ ഇരുന്ന് ഒരു കാര്യം, ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഈക്വലന്റ് ടു എ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പല ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും ഓഫ്കോഴ്സ് വരും, ലീഗൽ പൊസിഷൻസ് വരും. അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ultimately what happens, domestic inquiry, the procedure of domestic inquiry becoming intact. അത് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വരും. ആർക്ക്? മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ മാനേജ്മെന്റ്, അവരാണല്ലോ. സോറി, ശബ്ദം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് എതിരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അഭിഭാഷകർ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലോയേഴ്സ് എക്സെട്ര വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. Because I came across a lot of circumstances in which inquiry officers are taking a position that I will not allow any lawyers. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് പലപ്പോഴും എൻക്വയറി പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി. ആക്ച്വലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എൻക്വയറി പോലെ ഓൺലി ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ആൻ എൻക്വയറി ഈസ് ബീങ് കണ്ടക്ടഡ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റിട്ടയർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിഭാഷകർ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അഭിഭാഷകരായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിട്ടയർഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. അവർ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോലീസ് ഓഫീഷ്യൽസ്, ഡിവൈഎസ്പിയോ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എൻക്വയറി ഏൽപ്പിച്ച കഥ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു തെഫ്റ്റ് ആണ്, മിസ്കോണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഐ മീൻ എൻക്വയറി നടത്താനോ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് റിട്ടയർഡ് ഡിവൈഎസ്പിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനം. അങ്ങനെ റിട്ടയർഡ് ഡിവൈഎസ്പി എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം പഠിച്ച രീതിയിൽ എൻക്വയറി നടത്തി, അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എടുത്തു. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി he found that he submitted a report that he has committed this theft or misconduct. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്ത സമയത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? അതിൽ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല. ഈ CSC ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഡാർക്ക്. അയാൾ 162 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സാഹചര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകരെ തന്നെ എൻക്വയറി ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് നിയമിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എല്ലാ അവസരത്തിലും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നല്ലത്. ഐ ആം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ദിസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മണി ഫോർ ദ ലോയേഴ്സ്. അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല മാത്രമല്ല കാര്യം പറയുന്നത്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് ദർ, ആസ് വി ഓൾ നോ വി ആർ ബിലോങ്സ് ടു ദി സെയിം ഫ്രട്ടേണിറ്റി. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായവും ഇവിടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി സബ്ജക്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി? വാട്ട് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി? ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി? ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഈസ് an in-house എൻക്വയറി. ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എനി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. ഒരു നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി എന്താണ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ 2 ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ബുക്കിലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ കോമൺ പാരലൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി മീൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എൻക്വയറി ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് tribunal. In such enquiries, the matter is decided by administrative officers and not by courts of law. In case of alleged indiscipline, it is common for disciplinary authorities in a department or in an industry to appoint an officer or officers to inquire into the allegations against an employee. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ എൻക്വയറീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എൻക്വയറീസ് ആവാം. These enquiries are commonly known as domestic enquiries. For all types of these enquiries can commonly called as domestic enquiry. The labor laws evolved a principle that before punishing a worker for misconduct, there must be a domestic enquiry. Domestic enquiry, which means a trial. It's a kind of trial itself, by which the worker should be given a fair opportunity of putting up his defense. Domestic enquiry is the base on which the building of punishment is constructed by the employer. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും അതാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഈ എൻക്വയറി നടത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, ഡിസ്മിസൽ ആവാം, അതുപോലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസ്മിസൽ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ ഈസ് നത്തിങ് അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി. അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഐ മീൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി
is a kind of inquiry which cannot be seen in any statute, but at the same time it is there, which is a regular inquiry conducted by any officer appointed by an employer for conducting an inquiry in a fair manner. So what is domestic inquiry എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. Then we are going to when is domestic inquiry required? When is domestic inquiry required? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി ആണ്. അവിടെ എംപ്ലോയർ എൻക്വയറി നടത്തുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ എൻക്വയറി നടത്തുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചാർജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ദ ചാർജസ് ആർ ഫ്രീ ഓർ മെയ്ഡ് എ ഫോം, ചാർജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദി വർക്ക്മാൻ, and the time should be given for giving an explanation for the same. Even if he submit no explanation, of no consequence, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ഇൻ ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എൻക്വയറി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടീസ്, once the employer sends such a notice, that is the beginning of domestic inquiry. Where there is a misconduct by employee, there must be a domestic inquiry before punishment. ഒരു misconduct ഉണ്ടെങ്കിൽ there must be a domestic inquiry before punishment. In case of non-industrial employees like domestic worker, no necessity for inquiry, because under law of contract, as you all know, contract for personal service cannot be specifically enforced under section 14 of Specific Relief Act. In such case, his remedy is to file a suit for damages. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. The categories for which domestic inquiry is required, അതിൽ civil servants covered by Article 311 of Constitution. Then industrial employees come under Industrial Disputes Act. Industrial Disputes Act ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, Industrial Disputes Act ഒക്കെ പോയി the Industrial Relations Code 2020 നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് കോഡ് വന്നതിന് ശേഷം Trade Unions Act 1926, Industrial Employment Standing Orders Act 1946, and Industrial Disputes Act 47. All these statutes are replaced by the new code. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എംപ്ലോയീസ് കം അണ്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് or ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോഡ് നൗ. Employees of a statutory body who are protected by some statutes, നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം ജോലി എടുത്തു വരുന്ന, അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് വേണം? ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 100 എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മോർ ഉള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ പുതിയ കോഡ് വന്ന സമയത്ത് 300 ആക്കി. 300 ആൻഡ് എബോവ് എംപ്ലോയീസ് ഇഫ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ദർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് വുഡ് ബി ദർ. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി വിൽ ബി ദർ, പ്രൊസീഡിംഗ്സ് വിൽ ബി ദർ. സോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി നടത്തണം. ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഷുഡ് ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊബേഷണറീസ് ഓൾസോ. പ്രൊബേഷണൽ വർക്കർ ആണെങ്കിലും ടെമ്പററി വർക്കർ ആണെങ്കിലും അവരെ മിസ്കോണ്ടക്റ്റിന് നടപടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഷുഡ് ബി കണ്ടക്ടഡ്. ആൻഡ് bear in mind, no inquiry can be conducted against a retired employee. Then അതിൽ ആകെ എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, in a case wherein a person has been, an employee has been arrested for a criminal offense and he was remanded to custody and he was in jail, he was not bailed out, and a lot of days or months he was in jail. At this time no leave application was submitted, no leave was sanctioned by the employer, so continued absence without leave application or sanctioning of leave is there. അതിന്റെ കൂടെ അയാൾ മിസ്കോണ്ടക്ട് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് കാണിച്ചു, along with that അയാൾ കുറെ കാലം ലീവ് ഒന്നും എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ് ഫ്രം വർക്ക്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഫോർ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസ്. അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആബ്സെൻസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി.
ആ കേസിൽ അയാൾക്കെതിരെ വീണ്ടും എൻക്വയറി നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഔട്ട് ഫോർ അനദർ റീസൺ, അനദർ വാലിഡ് റീസൺ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് in another circumstance, when a worker is given an opportunity to reply whether an inquiry is to be conducted, sorry, he was അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു. ഹീസ് നോ സബ്മിറ്റിംഗ് എനി റിപ്ലൈ. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് എതിരെയും നടപടിയെടുക്കാം. ഈ രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലാതെ, ഇതുപോലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഷുഡ് ബി കണ്ടക്ടഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദി വർക്കർ അഡ്മിറ്റ് ഹിസ് ഗിൽറ്റ്? വേർ ദ വർക്കർ അഡ്മിറ്റ്സ്, അതിലൊരു ചെറിയ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് പറഞ്ഞത് വർക്കർ അയാളുടെ ചാർജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇഫ് ഹി അഡ്മിറ്റ്സ് ദ ചാർജ്, നോ എൻക്വയറി ഷുഡ് ബി കണ്ടക്ടഡ്. ബട്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡിംഗ് എൻക്വയറി ഈസ് എൻ എംപ്റ്റി ഫോർമാലിറ്റി എന്നാണ് 1986 LLJ 95 പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് an empty formality. But at the same time, nowadays the courts are having an opinion that it's desirable to conduct, even in that circumstance, desirable to conduct a domestic enquiry. And we can advise to the management also, and at such a point, it is desirable to conduct a domestic enquiry. As we all know, അയാൾ ഒരു സമയത്ത് ആ ഗിൽറ്റ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം അയാൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചാർജ് ഒരു പക്ഷേ he may be having received an option from the management saying that if you are admitted the guilt, no action will be taken against him. That may be an oral assurance. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈസ് admitting the guilt, admitting the charge. Then once he admits the charges, if he action is taken against him and is dismissed from service, അയാൾക്ക് ഈ ഓറലായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. ആ സമയത്ത് ഹി വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എൻ എൻക്വയറി. At that time, the presence of inquiry officer will be there. He will not be a mute spectator. He will assure that he knows the consequence, and even after knowing the consequence, he admitted his charge. എന്നുള്ള കണ്ടൻഷൻ നമുക്ക് എൻക്വയറി ഓഫീസർ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് വാലിഡ് ആയി മാറും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ടു conduct a domestic enquiry wherein the worker admits the charge. Domestic enquiry, I already stated, starts the moment the notice is sent. And now I think I have covered what is domestic enquiry and when domestic enquiries are being conducted. And now the important portion of this discussion is how domestic enquiry is to be conducted, the way in which domestic enquiry is conducted. Domestic enquiry നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ the procedure also has not been stated in any of the statutes or rules. The procedure of domestic enquiry is not prescribed anywhere specifically, but evolved through judicial pronouncements. A lot of judicial pronouncements ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ മുമ്പ് തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കുറവ്. വളരെ മുമ്പ് മീൻസ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഈ പോയിന്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റിൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ചില ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് 2024 KLT 129 പോലുള്ള ഡിസിഷൻസ് വന്നപ്പം ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിമെയിൻസ് unchanged. So the procedure of domestic enquiry is evolved by judicial pronouncements. Though it is not a judicial enquiry, it has the trappings of a judicial proceedings. It's not a judicial enquiry എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, domestic enquiry, but it has trappings of a judicial proceedings. ചില ലൈക്നെസ് ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സുമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒന്ന് നമ്മുടെ there will be a presenting officer, മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു presenting officer ഉണ്ടാവും. എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെ ഒരു presenting officer ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ presenting officer is equivalent to prosecution. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു prosecution എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് domestic നമ്മുടെ presenting officer. Then the charge sheeted presenting officer will be the charge sheeted employee. That is a defense. അപ്പോൾ prosecution ഉണ്ട്, defense ഉണ്ട്. Then who is the presiding officer? Presiding officer is the enquiry officer. That is the trappings of the judicial proceedings. അപ്പോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു. ഇവിടെ പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ചാർജസ് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
he is not the master. The master of the proceedings is enquiry officer. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എൻക്വയറി ഓഫീസർ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻക്വയറി ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, നമ്മൾ CSCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാജരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ആണ്. എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഒരിക്കലും എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഐ ആം സപ്പോസ് ടു ഒബേ വാട്ട് പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസർ സേസ് എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസർ ഈസ് നോട്ട് ദി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡിംഗ്. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഈസ് ദി എൻക്വയറി ഓഫീസർ. ഈ ഷുഡ് കൺട്രോൾ ദ അഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രാപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിംഗ്സുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 സാഹചര്യങ്ങൾ, ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോടതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസസ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, റീ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫയലിംഗ് പെറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്രയൽ. അപ്പോൾ ട്രയൽ നടക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയിൽ ഉണ്ട്. As far as domestic enquiry officer is concerned, he is entitled to act on any material which is logically probative. Logical ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽസ് can be accepted by a domestic enquiry officer. See, and about Evidence Act. Since it is not a court, not bound by strict rules of evidence. നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിലെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയിൽ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോർട്ട്, നോട്ട് ബൗണ്ട് ബൈ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈസൂർ വേഴ്സസ് ശിവപ്പ, AR 1963, Supreme Court 375. This point has been discussed and found that not bound by strict rules of evidence. AR 1963, Supreme Court 375. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ പോലെ ഉള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിൽ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറി പോവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻക്വയറി ഓഫീസർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻക്വയറി ഓഫീസർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിൻസ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ബൈ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്, ഹി ഹാസ് എ greater scope than a court trial. He has a greater scope than a court trial. Even hearsay evidence can be accepted. Even hearsay evidence can be accepted by the domestic enquiry officer, or it's accepted in domestic enquiry, provided it must be credible. It must be credible. State of Haryana versus Ratan Singh, AR 1977, Supreme Court 1512. Hearsay evidence can be accepted in domestic enquiry, provided it should be credible and it should be described how it is believable, etc. അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം, ക്രെഡിബിൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം. Though it is an accepted principle that an enquiry officer is the master of its own procedure, it has to follow the settled rules of natural justice and fair play. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി, സാങ്കേതികതകൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. See, domestic enquiry is just like freedom. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ആണോ? പക്ഷെ അത് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. യുവർ റൈറ്റ് ടു വേവ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് നോസ് ഓഫ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ബിഗിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ ഫ്രീഡം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഹാസ് ഓൾസോ. അയാൾക്ക് ഒരു എൻക്വയറി ഓഫീസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിഡൻസ് ആക്ട് ബാധകമല്ല, കോടതി നടപടികൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും it is well settled that rules of natural justice and fair play, ഇതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി, as you all know, settled rules of natural justice and fair play should be there. Settled positions of natural justice നമുക്കറിയാം, justice, equity and good conscience. പിന്നെ nobody can be a judge of his own case, odi altam partanam, here the other side, etc. So this point, follow well settled rules of natural justice and fair play എന്ന് പറയുന്നത് it has been ruled by the Supreme Court in Menglas Tea Estate versus Workman, AR 1963, Supreme Court 1719. And in another case, also PM Kurian versus PS Raghavan, AR 1970, Kerala 142, also says the same thing. The duty of enquiry officer is not to act judicially, but has to act fairly. അയാൾ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറെ പോലെ പെരുമാറണം എന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ആക്ട് ഫെയർലി.
Union of India versus WN Chadha, AR 1993, Supreme Court 1082. ജുഡീഷ്യലി അല്ല, ഫെയർലി ആണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then essentials of inquiry. What are the essentials of inquiry? Charge sheeted employee must be informed clearly of the charges leveled against him. ചാർജസ് എന്താണ് എന്ന് ഒരു വർക്കർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ പല ചാർജുകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. When the workman, if the workman is not well versed in the language, it should be translated to the language which is comfortable to the charge sheeted employee. അത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അയാളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. That's an essential thing as far as domestic inquiry is concerned. Yes, he must be informed clearly of the charges leveled against him. Then 2, the witness shall be examined in the presence of employee regarding charges. Witness against him should be examined in the presence of charge sheeted employee, and charge sheeted employee must be given an opportunity for cross examining the witness. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ചാർജ് പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ്. The witness will not be subjected to cross examination. ക്രോസ് എക്സാമിനേഷന് വിധേയമാവാതെ ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്വയറി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി acceptable or so it's not valid. The witness shall be examined in the presence of employee regarding charges. The charge sheeted employee must be given a fair opportunity to cross examine the witness. Fair opportunity. The fair എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വാക്കിലും നോക്കിലും നമ്മുടെ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എല്ലാത്തിലും ഫെയർനെസ് ഷുഡ് ബി ദർ. ഇക്വാലിറ്റിയും ഫെയർനെസ്സും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. The charge sheeted employee must be given opportunity to present his evidence. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എവിഡൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും സൗകര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം. He can either be examined himself as a witness or he'll be at liberty to examine the other witnesses on his side. The witnesses or himself can be, when they are examined as a witness, they can be cross-examined by the management side, presenting officer or lawyer, whoever it is. Then inquiry report containing findings. That's also an essential part of inquiry. Inquiry വെറുതെ conduct ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്കിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോരാ, findings should be there. So the essentials of inquiry, I can say once again, a charge sheeted employee must be informed clearly of the charges leveled against him. The witness shall be examined in the presence of employee regarding charges. The charge sheeted employee or delinquent must be given fair opportunity to cross-examine the witness. The charge sheeted employee or delinquent must be given opportunity to present his evidence, and inquiry report should contain findings. Either the materials must be collected, whatever be the materials must be collected during a regular inquiry and must be in the presence of charge sheeted employee. That is Central Bank of India versus CCJ, AR 1969, Supreme Court 983. Materials must be collected during a regular inquiry and must be in the presence of charge sheeted employee. A collection എന്ന് പറയുന്നത് should be known to the charge sheeted employee. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So then we are going to the procedure. അത് ഒന്ന് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യാം procedure. As we already discussed, there is no prescribed method of conducting domestic inquiry. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾസിലൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല. But at the same time, certain ingredients should be there. Essentials ഞാൻ പറഞ്ഞു, there should be some ingredients also should be there. നമുക്കറിയാം, നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയും വേണം. Justice must be done, and at the same time it should appears to be done also. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നോട്ടീസ്, നമ്മുടെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഷുഡ് സെൻഡ് എ നോട്ടീസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡേറ്റ്, ടൈം ആൻഡ് വെന്യൂ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആ നോട്ടീസിൽ വേണം. ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് അക്നോളജ്മെന്റ് ഡ്യൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം, വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അക്നോളജ്മെന്റ് saying that
the other person has received the notice. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സാഹചര്യം വേണം. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are two circumstances. Either he can receive it or refuse it, or some other reasons will be returned as unserved. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺസേർവ്ഡ് നോട്ടീസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അഭിഭാഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളൊരു ചാലഞ്ചാണ് അൺസേർവ്ഡ് നോട്ടീസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആ കവറിന്റെ മുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മാൻ ഓർ വുമൺ, നോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഇന്റൻഡഡ് ടു ദം, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ചില അൺസേർവ്ഡ് നോട്ടീസിൽ നമ്മൾ കാണാം ചുവന്ന 2 വര ഉണ്ടാവും, സെൻഡർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്തത്, അയാൾ സ്ഥലത്തുണ്ടോ, അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ തെറ്റിയതാണോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവില്ല ആ റിട്ടേൺ ഓഫ് നോട്ടീസിൽ. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയിൽ മാത്രമല്ല 138ലും നോട്ടീസ് മാൻഡേറ്ററി ആയ എല്ലാ കേസുകളിലും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്റിമേഷൻ സെർവ്ഡ് എന്ന് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ, പക്ഷെ അൺക്ലെയിംഡ് ആണോ എന്ന് കാണില്ല, അഡ്രസ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുണ്ടാവും, അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെയർനെസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നോട്ടീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ നോട്ടീസ് ഈസ് അൺസേർവ്ഡ് ഫോർ സച്ച് അൺക്ലിയർ റീസൺസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡു എ publication in a local newspaper having regional language. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് നന്നാവും. ഇത് ബാറ്റ ഷൂ കമ്പനി കേസിൽ, ബാറ്റ ഷൂ കമ്പനി വേഴ്സസ് DN ഗാംഗുലി എന്നുള്ള കേസിൽ AR 1961 സുപ്രീം കോർട്ട് 1155 അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇഫ് നോട്ടീസ് ഇസ് അൺസേർവ്ഡ് ഡിസൈറബിൾ ടു പബ്ലിഷ് ദ സെയിം ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നോട്ടീസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സാഹചര്യമാണ്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് വാങ്ങാം, 2 അൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് തിരിച്ചു വരാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നോട്ടീസ് അദ്ദേഹം ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഫോർ എൻക്വയറി, വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രൊസീജിയർ? അപ്പൊ ആ നോട്ടീസ് പ്രോപ്പറായി സെർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഹിം എക്സ്പാർട്ടി ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എക്സ്പാർട്ടി ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വാങ്ങി നേരെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാതെ വിറ്റ്നസസ് ഷുഡ് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു എക്സാമിൻ ദ വിറ്റ്നസസ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ്. അവർ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ഫാൾട്ട്, ഹി ഹാസ് നോട്ട് അപ്പിയർഡ്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വിറ്റ്നസിനെ എക്സാം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈറബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് അതാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇഫ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു റിമെയിൻ ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ദി പ്രൊസീഡിങ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് എക്സ് പാർട്ടി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊസീഡഡ് ഫർദർ ആസ് പെർ ദ നോട്ടീസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ഇൻ ദ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ആബ്സെന്റ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ എൻക്വയറി, the inquiry will be proceeded and concluded as if he has nothing to submit against the charge എന്നുള്ളത് ആ നോട്ടീസിലെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സോ സെൻഡിങ് ഓഫ് നോട്ടീസ്. then if appeared, അപ്പൊ അയാൾ വരാത്ത സാഹചര്യം, നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യാലിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ചാർജ് ഷുഡ് ബി ഫ്രെയിംഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം. Before that, അദ്ദേഹത്തിന്റെ he has a right to be represented by an employee or union representative. The engagement of lawyer is not a fundamental right of the workman. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. എനിവേ അത് ചോദിക്കാം. ഒരു എൻക്വയറി ഓഫീസർ എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം ചാർജ് ഷുഡ് ബി ഫ്രെയിം. അപ്പൊ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദി വർക്ക്മാൻ ഈസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ടു ദി വർക്കർ, ആൻഡ് ഈ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവെയർ ദി കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ദി ചാർജസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്. അങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വെദർ ഹി ഈസ് അഡ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ ഡിനൈയിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് that should be recorded and signed by the delinquent. അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പ്രീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ.
and after that he can be allowed to file a statement. അത് it's not mandatory. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് സോ ഹി ക്യാൻ ബി allowed to file statement. What will be the title of that reply? Whether it can be statement, or it can be statement, it can be written statement, or a simple statement, or an explanation, whatever it is. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ he can be allowed for that. And then sorry, after that ഒരു എൻക്വയറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസർ ക്യാൻ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു പ്രസന്റ് ഹിസ് എവിഡൻസ്, ദ മാനേജ്മെന്റ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എവിഡൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി സബ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ദി വിറ്റ്നസസ് ക്യാൻ ബി ഫൈൽഡ്. വിറ്റ്നസസ് ക്യാൻ ബി presented before the enquiry officer. At that time workman should be present there. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിറ്റ്നസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റ്നസിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുന്നു. എക്സാമിനേഷൻ ചീഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആവാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാറാണ്, അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ക്യാൻ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ. ദെൻ റീ എക്സാമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി അലൗഡ്. ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു. ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ അലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിയുടെ വിറ്റ്നസിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് സ്വയം തെളിവ് കൊടുക്കാം. ഹി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓൾസോ. ഡോക്യുമെന്റ്സ് വരുത്താനുള്ള പെറ്റീഷൻ അത് നമുക്ക് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാർജ് ഫ്രെയിം നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു, അത് വാങ്ങി ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി വരുന്നു, ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു, എവിഡൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, വിറ്റ്നസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വിറ്റ്നസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു, ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു, ഡിഫൻസ് എവിഡൻസിന് വെക്കുന്നു. ഡിഫൻസ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം എവിഡൻസ് ഹാജരാക്കുന്നു. വിൽ ബി ക്രോസ് എക്സാമിൻ ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഓർ മാനേജ്മെന്റ്. ആ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് വെക്കുന്നു. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓറൽ. ഇതൊന്നും മാൻഡേറ്ററി അല്ല, നമുക്ക് വെക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓറൽ ഓർ ബൈ ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ്. ആർഗ്യുമെന്റ് നോട്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എൻക്വയറിയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ രീതിയിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. ദെൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോയർ, അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ടു ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ ലോയർ. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോയർ ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ആൻ എംപ്ലോയി ഈസ് കൺസേൺഡ് എന്ന് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് പിന്നീട് ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ബട്ട് ദ CSE ഹാസ് എ റൈറ്റ് already submitted. CSE has a right, already stated, CSE has a right to get represented by another employee or by union representative. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റ് ആണ്. അഭിഭാഷകനെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് അല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം he should be allowed to be represented by a colleague or by union representative. CSE's request for assistance of a lawyer cannot be arbitrarily refused, and any refusal must be based on cogent reasons. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്, അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതിനനുസരിച്ച് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. there should be cogent reasons, sufficient reasons, or believable reasons, or fairly seen reasons should be there for refusal of engagement of a lawyer. Supreme Court held where employer engages a lawyer, enquiry officer should ask CSE if he wants to appoint a lawyer. അത് AK Roy കേസാണ്. AK Roy വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. cogent reasons എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Where employer engages a lawyer, enquiry officer should ask CSE if he wants. ഓഡിയോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നതാ. ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ, വോളിയം ഒന്ന് കൂട്ടിയാ നന്നായിരുന്നു. വോളിയം മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. റെഡിയാണോ? റെഡിയാ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അവിടെ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം. ഒന്ന്, ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദിസ്. മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് ആണോ? ഞാൻ ഓക്കെ. നേരത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ.
ഷനാർ ഇടയിൽ Okay. വിട്ടുപോയി. ഇടയ്ക്ക് ഒരു സർ കോള് വന്നപ്പോൾ ആ കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്പീക്കർ ഇതായി കാണും. അപ്പൊ ആ സ്പീക്കർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ ശരിയായിക്കോളും. ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ റെഡി ആയോ? ഇപ്പൊ റെഡിയാ? ഹലോ. Yes. റെഡിയാണ് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. സി അവിടെ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഈസ് എൻഗേജിങ് എ ലോയർ. മാനേജ്മെന്റിന് വക്കീലില്ല. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഫെയർലി ഷുഡ് ആസ്ക് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ വെദർ ദേ ലൈക്ക് ടു എൻഗേജ് എ ലോയർ. അവിടെ ഇഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് സെയ്സ് വേണ്ട, അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അലൗഡ്. അയാളെ നോക്കണമെന്നില്ല. CSE ക്യാൻ ബി പ്രൊസീഡഡ് വിത്ത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ. ഇഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് അപ്പോയിന്റിംഗ് എ ലോയർ ബട്ട് CSE സെയ്സ് ദാറ്റ് the service of lawyer is not necessary, then we should be a bit careful, because subsequently അതൊരു പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആസ് എൻക്വയറി ഓഫീസേഴ്സ് ഷുഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ബൈ ദി ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഗിവൺ opportunity for engaging a lawyer, but it was not being done. പക്ഷേ it is desirable ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഇല്ലാതെ നടത്തുന്നതാണ്, രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ നടത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അങ്ങനെയാണ് പല ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊണൗൺസ്മെന്റ്സും കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ വക്കീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും വേണ്ട, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ലോയേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ചില നിയമങ്ങൾ വരെ അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോയർ കൺസേൺ ചില സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൽ അഭിഭാഷകരുടെ സർവീസ് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും അഭിഭാഷകരെ പുറത്തു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എനിവേ പബ്ലിക് സർവീസ് എൻക്വയറീസ് ആക്ട്, സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അപ്പീൽ റൂൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൽ representation of lawyer is not included, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. But even under this statutes, the Calcutta High Court upheld the representation by lawyer should be allowed എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നൃപേന്ദ്ര നാഥ് ബക്ഷി വേഴ്സസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ബംഗാൾ, AR 1961 കാൽക്കട്ട 1. ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അഭിഭാഷകരുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കനോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സപ്ലൈ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു, എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലോയർ എന്നുള്ള ഭാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു CSE വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ദറ്റ് ഇൻ പോസിബിൾ കേസസ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻക്വയറി ഓഫീസറായിട്ട് പോയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ആവശ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓൾസോ ഇൻ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വളംനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മേ നോട്ട് ബി ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഷുഡ് ബി അലൗഡ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദി ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അതൊരു റൂളിംഗ് ഉണ്ട് 1986 സുപ്രീം കോർട്ട് 2118. Supply of copies of documents to charge sheeted employee, either copies should be given or allowed to inspect, 1986 Supreme Court. Then signature should be there in all in the proceeding sheet and depositions. നമുക്കറിയാം അഭിഭാഷകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ പ്രൊസീഡിംഗ് ഷീറ്റിൽ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഷുഡ് ബി ദർ. അതെന്തിനാണ്? നമ്മളത് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി അവിടെ നടന്ന പ്രൊസീഡിങ്സ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വി ഷുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരിക. ഓഫ് കോഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ലാക്കുനാസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി we should obtain the signature of charge sheeted employee in proceeding sheet, or proceeding sheet should be there. Then preparation of domestic enquiry report. അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി നമ്മൾ നടത്തിയാൽ പോരാ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ റിപ്പോർട്ട്. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഒരു 1 വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെന്റൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അല്ല വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട്. It is not the function of enquiry officer to determine the quantum of punishment to be imposed on him. Enquiry officer's opinion is not final and not binding on the punishing authority. Whatever be the opinion, it's not binding on the appointing authority or disciplinary authority.
it is not the function of inquiry officer to determine the quantum of punishment. This is reported in 1974 SLR 178 Supreme Court, Krishna Chandra versus Union of India. ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. Then strict law of evidence not required നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, but some legal evidence necessary to establish charge. നമ്മൾ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ some legal evidence should be there. Then suspicion is not sufficient to punish. അതൊരു രസകരമായ കേസിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് HG ഗോയൽ AR 1964 സുപ്രീം കോർട്ട് 364. ഈ കേസിൽ what happened is that a subordinate employee visited his superior at his residence. Then they had some official discussion, and after that the children of the superior officer was playing around there. So it is customary duty in that part of land that if a person who is going to the residence of somebody, if there is children, something should be, some sweet should be given to the children. That is customary ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. So he felt guilty for not bringing some sweets. So the subordinate officer just handed over a 100 rupee note to the superior and requested him to buy some sweets to his children as a customary thing. So then suddenly that superior officer felt it that it's an attempt of bribery. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രൈബ് ചെയ്ത് എന്തോ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പണമാണ് എന്ന് he just had a suspicion, and action was taken against him, and disciplinary proceedings were taken against him, and he was punished. That was went in challenge, and the Supreme Court found that it's only a suspicion. അയാള് ബ്രൈബറി നടത്തുകയാണെന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമാണ്, that is not sufficient to punish him എന്നാണ്. അപ്പോൾ സസ്പീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു സസ്പീഷൻ ഉണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് നടപടി. അഡ്വക്കേറ്റ് മുരളി ചാത്തോത്ത് says no audio. Audio ഇല്ലേ? Is it my problem or? When you hold the mic close to you, കുറച്ചും കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴോ? ഹലോ, ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ? യെസ്, വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതൊരു ഹെഡ്ഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. ഹോപ്പ് others are convenient with my voice. So contents of report. What are the contents of report? Charge against CSE. Time 7:57, so I will rush. Charges against charge sheeted employee. എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജ് എന്നുള്ളത്? That should be there in the domestic inquiry report. Then brief summary of facts. Detail ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ brief summary should be there. Then details regarding the entire proceedings, that should be there in the inquiry report. Then gist of evidence of both sides. What are evidences have been adduced and what kind of evidences are there, and details regarding that. A gist should be there. നമ്മുടെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് വളരെ വളമ്നിയസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൺലി ഗിസ്റ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. അതേഴ്സ് ആർ ദർ, will be enclosed as a part of inquiry report. Then discussions and conclusions on evidence, documentary or oral. Pala type of evidences will be there. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ even hearsay evidences also may be there, but at the same time how it is admissible, how it has been accepted, etc. should be detailed in the inquiry report. So discussions and conclusion regarding evidence. Then finding whether charge proved or not. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി നമ്മൾ ഒരു എൻക്വയറി ഓഫീസർ after conducting trial should not be intoxicated with a feeling that he is a judicial officer. ആ രീതിയിൽ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശിക്ഷകളും ഇയാളെ വെറുതെ വിടരുത് എന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ്സും ഒന്നും ഒരു എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയാൻ പാടില്ല. ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ആൻ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്, കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ്, വെദർ ചാർജ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്. എൻക്വയറി, ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് എക്സസൈസ്. അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ എവിഡൻസ് ആക്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു, ജുഡീഷ്യറി ഒക്കെ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് പോയി ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫൈൻഡിങ് വെദർ ചാർജ് പ്രൂവ്ഡ് ഓർ നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വിറ്റ്നസസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. വിറ്റ്നസസ് ക്യാൻ ബി എക്സാമിൻഡ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ MW1, MW2 അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അവസാനം കാണുന്നത് പോലെ ഈ വിറ്റ്നസസിന്റെ പേര്,
ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാം. MW1 ആരാണ്, MW2 ആരാണ് എന്ന് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഡെലിംഗ്വന്റ് സൈഡ് D1, D2, D3 ആക്കാം, DW1, DW2 അങ്ങനെ ആവാം. അപ്പം ആ വിറ്റ്നസിന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ വേണം. ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എവിഡൻസിൽ. അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ M1, M2, M3 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡെലിംഗ്വന്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ D1, D2, D3 അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് നിയമമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആ മാർക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എവിഡൻസ്, ആരൊക്കെയാണ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ് മാത്രം എഴുതി അയച്ചാലും പോരാ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വലിയൊരു റിപ്പോർട്ടാക്കി പേടിപ്പിക്കാനും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ്. ഈ എൻക്വയറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് ഹാജരാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ്സും വർക്കർ സൈഡ് ഹാജരാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റ്സും മാത്രമല്ല, എൻക്വയറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് പെറ്റീഷൻസ് വരും എൻക്വയറി സ്റ്റേജിൽ. ഇപ്പം ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ, ചേഞ്ച് ഓഫ് വെന്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജോൺമെന്റ്, പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഹാജരാക്കാനുള്ള പെറ്റീഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പെറ്റീഷൻസ് വരും. ആ പെറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കണം. IA നമ്പർ ചെയ്ത് ഓരോ IA ആക്കി നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. ആ IAs ഒക്കെ ഈ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം, അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ്, IAs നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പം ക്രിമിനൽ കേസിലാണെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് ആബ്സെന്റ്, പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ഡിസ്മിസ്ഡ്, NBW, ബെയിൽ ബോണ്ട് ക്യാൻസൽഡ്, എവറിത്തിങ് ഡൺ. നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുക. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ബൈ CRPCയിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ എൻക്വയറിയിൽ നമ്മൾ പെറ്റീഷൻ ഫയൽഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ. അവിടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈ ദാറ്റ് പെറ്റീഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അലൗഡ് ഓർ വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിസലൗഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ. അപ്പൊ ആ സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് റിലവന്റ് അല്ല എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അൺടൈംലി ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓർഡർ ഷുഡ് ബി ദർ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ IA. അപ്പോൾ ആ IA ഓർഡർ ഒന്നും നമ്മൾ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അതിൽ IA ഓർഡർ അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ എൻക്വയറി ദർ ആർ circumstances in which the decision has been taken on an IA, and the other part, the charge sheeted employee, if the order is against him, he will apply for a certified copy. Whether copy can be given, നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം. It is his right. കാരണം even in the middle of enquiry he can approach the appellate tribunal for stay or whatever it is. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ തീരുമാനം അപ്പം എടുക്കാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് വേണം. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫെയർനെസ്. അപ്പൊ അത് കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആണ്. ഇഫ് ദ കോപ്പി സർവീസ് ഓഫ് കോപ്പി ഈസ് ഡിനൈഡ്, ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡർ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് കോപ്പി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി. ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ പ്രൊസീഡിംഗ് ഷീറ്റ്, ഹൗ എ പ്രൊസീഡിംഗ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ആ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതണം. അതിന്റെ അടിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേണം ഈസ് പ്രസന്റ് എന്ന് വേണം. ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി പ്രസന്റ് വേണം. ലോയേഴ്സ് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിൽസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വേണം. അപ്പം അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അന്ന് എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതും ആ ഡേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. സോ പ്രൊസീഡിംഗ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി, ആൻഡ് ദാറ്റ് proceeding sheet should be attached to domestic enquiry report. And in the domestic enquiry report, I hope that I made it clear. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം റിപ്പോർട്ടിൽ, ഫോർ കൺവീനിയൻസ്, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ഇൻവാലിഡ് ആവും എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂസീവ്നെസ്, with that the marked documents, marked and unmarked documents. For documents, both sides can produce documents.
some documents will be marked, some other will remain as unmarked or unused. പക്ഷേ once it is produced before the domestic inquiry, that's a part of inquiry and that should be enclosed along with the inquiry report. അപ്പോൾ ആ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ വേണം. Not necessary to suggest penalty, as നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Then what are the vitiating factors of domestic inquiry? അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം. ഏതൊക്കെ circumstances domestic inquiry becomes invalid or vitiated? Non-observance of rules of natural justice. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ്. നോൺ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് എ സഫിഷ്യന്റ് റീസൺ ഫോർ വിഷിയേറ്റിംഗ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ്. അതിൽ വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രധാനമായും രണ്ടാണ്: ബയസ് ഓർ മാലഫൈഡ്സ്. ബയസ് നമുക്കറിയാം, അത് പെക്യൂണറി ബയസ് ആവാം, പേഴ്സണൽ ബയസ് ആവാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസ് ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെയുള്ള ബയസ് ആവാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഇപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. പലപ്പോഴും പല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലും അഭിഭാഷകർ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ട്വിറ്റർ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു, അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അത് മറക്കും. ബട്ട് അത് at the same time that will be there at the wall and subsequently we are appointed as inquiry officer and നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ either management or charge sheeted employee come across the opinion made by inquiry officer at the social media. It can be used as a proof for bias. അപ്പൊ അതൊക്കെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ബയസിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നൊരു റൂളിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയണം വെദർ ഇതിൽ ബയസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും there are circumstances in which at a later stage the workman came to know that the inquiry officer is biased. At that time he can raise. എപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത് ആ സമയത്ത് പറയാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സബ്മിറ്റ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ബയസ് വിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് മാലഫൈഡ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ്, നോൺ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് എ primary important thing to vitiate the domestic inquiry proceedings. Then colorable exercise of powers എന്ന് പറയുന്നത്, അത് റിയൽ ഇന്റൻഷൻ കവേർഡ് ബൈ സം അതർ തിങ്. ഇപ്പം ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഫീലിംഗ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിം. സോ ഹി ഡിസൈഡ്സ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ല? ഇവിടെ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഇയാളെ ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഒരു 100 rupees-ന്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്കോണ്ടക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പ്രൊസീഡിങ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ കളറബിൾ എക്സസൈസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കളറബിൾ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടപടി എടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിന് കുടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിഷിയേറ്റഡ്. ദെൻ പെർവേഴ്സ് ഫൈൻഡിങ് willfully distorting facts to suit the purpose of disciplinary authority, to suit the intention of disciplinary authority. അവരുടെ ഡിസിപ്ലിനറി അതോറിറ്റിയുടെ വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസിന് അനുസരിച്ച് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻക്വയറി എഴുതുന്നത് പെർവേഴ്സ് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നോൺ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ്, കളറബിൾ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവേഴ്സ്, ദെൻ പെർവേഴ്സ് ഫൈൻഡിങ്. എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ് വിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇല്ലീഗാലിറ്റി, ഇറാഷണാലിറ്റി, പ്രൊസീജിയറൽ ഇംപ്രോപ്രൈറ്റി, ദെൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ്. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ പ്രസന്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് എൻക്വയറി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഉടൻ എൻക്വയറി ഓഫീസർ വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്കഷൻ, വിതൗട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അലൗസ് ഇറ്റ്, മാറ്റിവെക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇൻകൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് എൻക്വയറി മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നു, എൻക്വയറി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് വിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടപടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ നോൺ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ്, കളറബിൾ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവേഴ്സ്, പെർവേഴ്സ് ഫൈൻഡിങ്,
illegality, irrationality, procedure impropriety, then proportionality difference, etc. can be reasons for vitiating domestic enquiry proceedings. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിലിടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാർജസ് തന്നു. ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാനല്ല ഒരു എൻക്വയറി ഓഫീസറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് നടത്തണം. അതിൽ ചില ചാർജസ് മെയിൻറ്റൈനബിൾ ആണ് എന്ന് കാണാം, ചിലത് മെയിൻറ്റൈനബിൾ അല്ല എന്ന് കാണാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചാർജും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ്ങും എൻക്വയറി ഓഫീസർക്ക് നടത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചാർജസ് ശരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അക്യൂസേഷൻ ഫാക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് സോഷ്യലി ഓർ ലീഗലി. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കേസിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്താക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്കോണ്ടക്ട്, തെഫ്റ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം സസ്പെൻഷൻ പീരീഡിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതികാര നടപടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. ഇതൊരു ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷനും മിസ്കോണ്ടക്റ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നാലാമത്തെ ചാർജ് നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപമാനിക്കാനും ബാങ്കിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കാനും വേണ്ടി ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു മീൻ കച്ചവടം നടത്തി എന്നൊരു ചാർജ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മീൻ കച്ചവടം നടത്തുക, അത് ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ബാങ്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലല്ല, ബാങ്കിന്റെ വരാന്തയിലൊന്നുമല്ല, ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് അറ്റ് ദ റോഡ് സൈഡിൽ. നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ കച്ചവടം റോഡ് സൈഡിൽ നടത്താറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലായി മീൻ കച്ചവടം നടത്തി. അപ്പൊ ആ മീൻ കച്ചവടം നടത്തി എന്നുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മീൻ കച്ചവടം നടത്തി എന്നുള്ള ഫാക്ട് ശരിയാണ്, മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അത് മാനേജ്മെന്റിനെ അപമാനിക്കാനോ വേണ്ടിയും ആയിരിക്കാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപമാനിക്കാനാണ് എന്നുള്ളതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വേണം. അങ്ങനെ എവിഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ കച്ചവടം നടത്തി, അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ചില ചാർജസ് ഉണ്ട്, നിലനിൽക്കാത്ത ചാർജസ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈവൻ ഒരു 10 രൂപയുടെ, 10,000 അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വെറും 10 രൂപയുടെ തെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണെങ്കിലും ചാർജ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അതൊരു വെറും 10 രൂപയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ഫൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. ഹവർ ട്രിവിയൽ ദി എമൗണ്ട് ഇൻവോൾവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിലുള്ള ആക്ട് എത്രത്തോളം നിസ്സാരമാണ് എന്നുള്ളതല്ല, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ വലിപ്പമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ മിസ്കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്കോണ്ടക്റ്റിൽ വരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് തെഫ്റ്റ്, ഫ്രോഡ് ഓർ ഡിസോണസ്റ്റി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടി, വിൽഫുൾ ഡാമേജ് ടു ഓർ ലോസ് ടു എംപ്ലോയേഴ്സ് ഗുഡ്സ്, സ്ട്രൈക്ക്, ഗോസ്ലോ, ഗറാവോ, ഫാൾസ് ലീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ, ഡ്രങ്കൺനെസ്, പൊസഷൻ ഓഫ് നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ്, മോറൽ ടർപ്പിറ്റ്യൂഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ് മിസ്കോണ്ടക്ട്. ഇപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിസ്കോണ്ടക്ട് നടത്തി എന്നുള്ള ചാർജ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് അതർ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളത് മാത്രം, ആ ഫാക്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നു. ആ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ്ങിൽ എൻക്വയറി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് 8:13, കുറച്ച് ടൈം ഞാൻ എക്സീഡ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് I had presented the subject for your esteemed opinion and discussion. Thank you. Over to you, Girish. I think if anyone has any questions, Radhakrishnan sir നോട് ചോദിക്കാം. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. Yes. You said that the disciplinary officer, inquiry officer, finding is not binding on the management. Yes. ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്യാം. പണിഷ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഗിൽറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടാലും പണിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഗിൽറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടാലും ഇൻ സം കേസസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഇപ്പോ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, അതിൽ അയാളോട്
മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഒഫൻസ്. അപ്പം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മിസ്ബിഹേവിങ് അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ആള് അയാൾ പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ബട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്രമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഒഴിവാക്കാം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം, ഒരു വാണിങ്ങോട് കൂടി ഒഴിവാക്കാം, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. വാണിംഗ് ഓൾസോ ഇസ് എ പണിഷ്മെന്റ്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിൽ പബ്ലിക് മണി ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ, അതിൽ തെഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാപ്പ് കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിലാണ് സാധാരണ ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ആ എൻക്വയറി സംബന്ധിച്ച് പണം തിരിമറി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, നടപടിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ മാപ്പ് കൊടുക്കാനൊന്നും ആർക്കും അവകാശമില്ല. പബ്ലിക് മണി ഈസ് ഇൻവോൾവ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫയബിൾ. എൻക്വയറി വിൽ ബി, അടുത്ത എൻക്വയറി നമുക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാവർക്കും എതിരെ നടത്തേണ്ടി വരും. വിജിലൻസ് കേസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനോട് ചേർന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇൻ സം റെയർ കേസസ് ഇതുപോലുള്ള പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇയാളുടെ പണിഷ്മെന്റ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, വേർ പബ്ലിക് മണി ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്. ഹലോ സർ. ഹലോ യെസ് യെസ് സർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ദിനേശ് ആണ് കൽപ്പറ്റ. യെസ് വക്കീലെ പറയും. പിന്നെ സർ, ഇതിനകത്ത് എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം വർക്കർ തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ പറയാണ് എൻക്വയറി ഓഫീസറിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം രേഖാമൂലം എവിടെയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തി വന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ, അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻക്വയറി ഓഫീസർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? യെസ്, അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് വക്കീലെ. നമ്മള് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻക്വയറി ഓഫീസറെ വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റിനോടാണ്. മാനേജ്മെന്റിൽ മുമ്പാകെ അവരൊരു ഹർജി കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ എൻക്വയറി ഓഫീസറോട് ഹർജിയോ അപ്ലിക്കേഷനോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻക്വയറി ഓഫീസറിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി സപ്പോസ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക്മാൻ നമ്മളെ എൻക്വയറി ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അവരെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. So he can be either we can advise him to submit that application to the management or we can forward that to the management. അവർക്ക് കൊടുക്കാം, അവരോട് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറുതെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നില്ല. റീസൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് റീസൺ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കണം. എന്നിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ആസ് ഫാർ ആസ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഈസ് കൺസേൺഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇഫ് ഹി ഇന്റൻസ്, അയാൾ നമ്മളെ ഓൺ അവർ ഫേസ് സെയിങ് ദാറ്റ് നമ്മളെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ഐദർ വി ക്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്. അതൊരു പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ഇത് തുടർന്ന് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിന്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോവാതെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫോം ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ആ റീസൺസ് അവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അല്ലാതെ എൻക്വയറി ഓഫീസർ എന്താ കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല. അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി എൻക്വയറിംഗ് ഓഫീസർ. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പന്ത് മാനേജ്മെന്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സേഫ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. Hope I made myself clear. Okay, sir. Okay. Correct. Hello, sir. I'm Advocate Sushira from Calicut. Hello, sir. Sir, എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എൻക്വയറി ഓഫീസർ എൻക്വയറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിറ്റ്നസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താ അപ്പൊ നമുക്ക് വിറ്റ്നസിന് കോൾ ഫോർ ചെയ്യാനോ അതായത് സമൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പവർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കോൾ ഫോർ ചെയ്യാനും സമൻ ചെയ്യാനുമുള്ള പവർ ഇല്ല. നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഉള്ളതുപോലുള്ള പവർ ഇല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചാൽ വരുന്നില്ല, എൻക്വയറി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും തരുന്നു, എൻക്വയറി ഓഫീസർ വിളിച്ചാൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എൻക്വയറി ഓഫീസർക്ക് ഇല്ല. അവര് നോട്ടീസ് അയച്ചു വരുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ആസ് ഫാർ ആസ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഈസ് കൺസേൺഡ് വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് പവർ ടു send notice to the witness to
appear before us. But at the same time, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ. അപ്പൊ അത് പ്രിജുഡിസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത് നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ നടപടി എടുത്തളയും എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാതെ ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് സാർ അതിലിപ്പം സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി 3 കണ്ടന്റ് എവിടെയാണ് വെന്യൂ, എത്ര ടൈം, എപ്പോഴാണ് എൻക്വയറി നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പം എൻക്വയറി ഓഫീസർ ഒരു നോട്ടീസ് ഇന്റിമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മള് പിന്നെ അതൊരു സർക്കസ് ആണ്, നല്ലൊരു റിസ്കി ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. അവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിയെ നമുക്ക് അതിന്റെ കോപ്പി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ കോപ്പി കൊടുക്കണം. ഹി ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഹേർഡ്. അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് അയാളെ ആ വിറ്റ്നസിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനുശേഷം അയാൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റും വെന്യൂം ടൈമും അറിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ സാക്ഷിയായി വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ഹാജരാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഹാജരാവണം എന്ന് മാത്രം പറയാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹാജരായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹാജരാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വരണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയിക്കാം. അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Sir, I am Lata. Can you hear me, sir? Yeah, of course, here. സർ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ വിറ്റ്നസിനെ ക്രോസ് എക്സാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ അക്യൂസ്ഡ് അല്ല ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിക്ക്. അപ്പം അവര് ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ഈ വിറ്റ്നസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റ്നസ് ഇവരുടെ മുന്നേ വെച്ച് ഇത് പറയാൻ തയ്യാറല്ല. എൻക്വയറി ഓഫീസറോട് പറയാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ ബിഫോർ ദി ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി അവർ പറയാൻ തയ്യാറല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ക്രോസ് എക്സാമിനും അവർ തയ്യാറല്ല. ആ സിറ്റുവേഷനില് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനേജ്മെന്റ് വിറ്റ്നസ് ആണോ മാഡം ഉദ്ദേശിച്ചത്? മാനേജ്മെന്റ് വിറ്റ്നസ്. ഓക്കെ, അല്ല അതില് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതൊരു നെസസറി ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി അല്ലേ? റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമായിട്ട് അയാള് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻക്വയറി ഓഫീസർ മാനേജ്മെന്റ് മുൻപിൽ അതേപോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഈ പിന്നെ അയാള് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ തയ്യാറല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള വിവരം അവർ മറച്ചു വെക്കുകയും പറയുകയും ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ഡോക്യുമെന്റ്. അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കോപ്പി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയി. എന്നിട്ട് നമുക്കത് എൻക്വയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കാം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട്. അതല്ലാതെ അതൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസണിങ് അതിൽ വേണമെന്ന് മാത്രം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ ഈ എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം അത് സബ്ജക്ട് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ചാർജ് ഷീറ്റഡ് എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ചില റീസൺസ് പറയാനുണ്ടാവും. ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അയാളുടെ ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈൻഡിങ് എഴുതുന്നത് ശരിയല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെന്റ് എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ്. അതിൽ റിലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സർ, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോടതി പോകാന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ മാർഗം? മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നല്ല, എൻക്വയറി ഓഫീസർ അല്ല, എൻക്വയറി ഓഫീസർ മാനേജ്മെന്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ വിത്തൗട്ട് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു.
അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാതെയാണ് ഈ എൻക്വയറി ഓഫീസർ അത് രേഖപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെന്റിന് ഈ എംപ്ലോയി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അതിന്മേൽ നടപടിയെടുത്താൽ നടപടിയെടുത്തു. Of course, that can be challenged and that will be vitiated. No doubt. Before the court. From the court. Okay, sir. Thank you, sir. That's my question. അത് വിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Anything else? Yes, sir. Can I ask you a question? മുരളിക്കര അല്ല, ഈ കളറബിൾ എക്സൈസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു, അതുകൊണ്ട് 100 രൂപയുടെ ഒരു മിസ്അപ്രോഷൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സാധാരണ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയി ചാർജ് ഷീറ്റ് എംപ്ലോയി യൂസ് ടു ടേക്ക്. അതെ, ബട്ട് this defense is can be taken care of എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, അത് നമ്മള് ഡിഫൻസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. അത് എവിഡൻസ് ആണല്ലോ കാര്യം. ഇത് ഞാൻ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് വിഷയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ പറയും യൂണിയൻ സ്ഥാപനത്തിൽ യൂണിയൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ സാധാരണ യൂഷ്വൽ ഡിഫൻസ് ആണ്. ഡിഫൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റും പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് പ്രൂവ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് തെളിയിക്കപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് സാക്ഷി വിസ്താരത്തിലൂടെയും ഡോക്യുമെന്റ്, ഇപ്പൊ ഓഡിയോ, പിന്നെ വീഡിയോ, തെളിവുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാറോ ഈ കാലങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു കളറബിൾ എക്സസൈസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ഒരു ഓറലി വെറുതെ പറയുന്ന ഡിഫൻസ്, പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഡിഫൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. And if there are no more questions, can we wind up for the evening? If there is no other, I don't think there are any more questions. Radhashna presentation എല്ലാരും full മനസ്സിലായി. അല്ല, രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഒന്നുകിൽ എല്ലാം But anyway, I think all of us. Anyway, great topic നെ നല്ല രസമായിട്ട് you were able to present. അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. Okay. So thank you. That is wind up for the evening, and I'd like to thank Advocate VP Radhashna for the wonderful manner in which he has presented the topic and held us all spellbound for at least 1.5 hours. He answered all the questions very well, and I would like to thank the persons present: Pramod Pallichal, former chairman of the seminar committee; Advocate Moideen PC, the current chairman of the Junior Welfare Committee of the Bar Council of Kerala, and all others present, the persons who asked questions and kept this session alive, and once again the speaker VP Radhashna. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Good night.